सुंदर जी, अज नॉमिनेशन फाइल करके आए हो, किस तरह का फील लग रहा? बहुत वधिया महसूस हो रहा। अपने सारे साथियों, परिवारक मैंबरों, दोस्तों मित्रों के आशीर्वाद के नाल, उन्हां दी हौसला अफजाई के नाल सच्चे पातशाह गुरु महाराज तो आशीर्वाद लैके अपनी नामजदगी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खरड़ विधान सभा तो दाखिल की है। तो आने वाले जो 18-19 दिन बचे है प्रचार वास्ते, उस तरह जिस तरह पिछले 8-9 महीनों लोगों दी समस्यावां नूं, लोगों के मुद्दों सामने रख के उन्होंने मुश्किलों समझिया तो उहदे हल लभण की कोशिश की है। उस तरह की सकारात्मक जी राजनीति को अगे बढ़ाते हुए दिन रात अपने प्रचार को अगे जारी रखांगा। नॉमिनेशन फाइल अप हो गई है जी, प्रचार की गल कर रहे हो, हुण अगे की है जी? बिल्कुल अगे 316 के 16 बूथों के उपर मेरा टीचा अगले 18 तरीक तक असीं पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं। हर बूथ के उपर मेरी मीटिंग हो, 400 तो 500 मीटिंगों की प्लैनिंग की है। अपने 3-4 साथी होर जो चंगा बोल सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, जो असी एक मॉडल रखा लोगों के वास्ते, इस खरड़ विधान सभा वास्ते जो समस्यावां समझियां, तो एक अपने वालों जिहड़ा की कहते आ नवा मॉडल मैनीफेस्टो मैं खुद का भी तैयार किया खरड़ इलाके वास्ते, जो मेजर वड्डे इशू है उसनूं उन्हां तक पहुँचाउण लई, ताकि वो अपने वोट के अधिकार की जी सही वरतों कर सकन, उन्होंने पहुँचाने की कोशिश करांगे। इस तो इलावा हर एक बूथ से मैं एक साथी अपने वालों जिहड़े पंजाब यूनिवर्सिटी तो किसी ने PhD की, या कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, इस कैटागरी के लोग मेरे साथी नाल जाके लोकल उस बूथ के रहने वाले साथियों को नाल लैके जिहड़े साडे उत्थे दोस्त मित्र साडी सपोर्ट च खड़े ने, घर 3-3 4-4 वारी डोर टू डोर प्रचार भी मेरा सुनेहा लैके जाणगे। पार्टियां वालों भाजी कई बार जिदा हुण कांग्रेस पार्टी वालों स्मार्ट फूड वंडन या होर कुछ देण दे वादे किए जाते हैं, क्या तुहाडे वालों भी ऐसा कोई वादा तो नहीं किया जा रहा? मैं तो जी बिल्कुल वजीफे ते पढ़िया, मेरा नॉमिनेशन भरिया गया। अज तुसीं कल अखबार च टीवी चैनल के माध्यम राही लोगों ने देख लेना, 18,691 रुपये मेरे खाते च ने। ठीक है, जो मेरे दफ्तर है, मेरा इतने कंप्यूटर है, स्टाफ है, दोस्त मित्र ही, मेरा कोई PA है, कोई मेरा क्लर्क है, कोई मेरा नाल अपनी कार च तेल पवा के दे रहा। सो इस राजनीति तो बाहर कढ़न लई तां लोकां नूं इह संघर्ष विढ़िया होया आपां। सो मैं बिल्कुल वक्रे किस्म की राजनीति का कल्चर पैदा करना चाहुंदा अपनी विधान सभा कि लोग इन्हां चीज़ों तो भी मानसिकता नूं बाहर कढ़िया जाए। मोबाइल वंडण नाल समस्या का हल नहीं है, 1000-1000 रुपये वोट खरीदना समस्या का हल नहीं है, 1000-1000 रुपये महीने का फ्री देना समस्या का हल नहीं है। सानूं समस्यावां की जड़ ते जाना पऊगा, सानूं गंभीरता नाल सोचना पऊगा। इसे करके पौना घंटा 1-1 घंटा लोगों नाल हर मसले ते हर पिंड च गली मले खुली चर्चा कर रहे हैं और बड़ा भरमा hunगारा मिल रहा। तुसीं भी मीडिया के साथी पिंडां च ही रहंदे हो, विचरदे हो लोगों दे विच। इस बारी लोग सियासी पार्टियां तो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मतलब किते ना किते एक हवा चल रही है तो समुचे पंजाब के, पर जिथे जिथे उन्होंने कोले योग उम्मीदवार होणगे, जिथे तो नहीं है उन्होंने मजबूरी है उन्होंने पार्टियों उन्होंने वारी वोट पानी पैंदी क्योंकि ऑप्शन नहीं हैगी। ठीक है ना, जिथे जिथे भी उन्होंने योग उम्मीदवार है, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार पंजाब के इस बार तुसीं देखोगे कि जित के विधान सभा पहुंचणगे, अपने इलाके की सेवा करनगे। पार्टी की टिकट ना मिलने का रीजन की मानते हो जी? देखो, मैं जो पिछे रह गया उस ते चर्चा करना भी मैं सोचदा अपना समा जाया करने वाली गल है। इस तरह मैं सियासी मसलियां ते भी जिहड़ियां मीटिंगां करदा, मैं लोगों को यही जाके कहना जो समा लंघ गया वापस नहीं आ सकता। जो पिछे हो गया जे वारी पिछे मुड़ के देखांगे तो गर्दन च भी पीड़ होने लग जाती है। सो मैं हमेशा भविख नूं सामने रख के प्लैनिंग करने वाला बंदा, मौजूदा जिहड़ा समा चल रहा उहदे जीण वाला बंदा। ठीक है, जो छड्डता उससे मैं चर्चा ही नहीं करनी चाहुंदा। चोन मैनीफेस्टो की गल की है, किहड़े विच रखे गए हैं मैनीफेस्टो के मुद्दे जिन्हें लोगों को जागरूक करने लई निकलोगे? एजुकेशन का मुद्दा, क्योंकि समाजिक समस्यावां जिन्नियां भी साडे सामने इस समय खड़ियां ने, हर समस्या की जिहड़ी मुੱਢਲੀ जड़ है वो सिक्ख्या दे नाल जुड़ी हुई है। जे साडी सिक्ख्या ठीक हुंदी असीं 23 करोड़ तो 130 करोड़ ते ना पहुँचते। सिक्ख्या का सानूं प्रॉपर पिंडां दे विच सिक्ख्या मिलदी, खास तौर पर जिहड़ा समाज का सब तो वंचित लोग ने, जिहड़े सब तो पिछे बैठे ने, पिछां बैठे ने, गरीबी रेखा तो भी हेठां रह रहे ने, उन्हां नूं उस मतलब जिंदगी चों बाहर कड्ढण लई सानूं बहुत संघर्ष करना पैना, बहुत मेहनत करनी पैनी है। ਉਹੀ मेरा मुख टीचा भी समाज ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਲਚਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 300-400 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਖੁਦ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ 1-2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੂਥ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਘਿਨੌਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲੀ ਬਣ ਜੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ, 1:30-2 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ, ਕਦੇ 6 ਵਜੇ, ਕਦੇ 7 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਟਿਸਟ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਸਕੂਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਜੱਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ 40-45 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਜਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਜੇ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਰ, ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਰਹਿਲ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੀੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ।